कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मा या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभुतिर्भिः देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शेषजाड्यासा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि अरविन्दे
न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वातस्य पत्रशपुटे शयानं लं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव जीव हे पिबस्वा वृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति तु कामा किल गोपकन्या पुरारिपादा वितचेतवृत्ति दत्यादिकं यवशादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गो भवतो कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानं निलये निजेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्याः तेने स्थितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने त्विदमेव सारं सुखावसाने त्विदमेव ज्ञेयं देहावसाने त्विदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति जीवने सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीव हे पिबस्वा ऋतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति जीव हे रसग्ने मधुरं प्रियं त्वां सत्यं हितं त्वां परमं विदाम आवण्येता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
श्री यमुने महारानी की ब्रज बिहारी लाल की रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की काशी विश्वनाथ महादेव की अपने अपने गुरु महाराज की द्वारिकाधीश की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय हनुमान जय जय हनुमान हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान वीर हनुमान जय वीर 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 हनुमान श्री गुरु चरण सरोज रोज जय निज मन मुकुर सुधार फलनो रघुबर विमल जस जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सोवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु ताहि मधुर फल जान प्रभु मोद्रिका मेलि मुख माई जल नीलांग गए अक्षरच नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारा राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरो आपन तेज समारो आके तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जोला सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे थारो जुग परताप तुम्हारा हे परसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चीतन धरे हनुमत से ही सर्व सुख करे संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीर जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ करे कोई छोटे बंदी महासुख हो या पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय मातेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति हो राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय 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 सिया राम जय जय सिया राम 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 जय हनुमान जय जय हनुमान
દ્વારિકાધીશ કી શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા 3 ધારાની અંદર ચાલી રહી છે. પ્રથમ ધારા નૈમિષારણ્યની અંદર સુત પુરાણી મહારાજ શનકાદિક ઋષિઓને 18,000 શ્લોકીય સંહિતા નો આ સુંદર મજાનો ગ્રંથ સંભળાવી રહ્યા છે. ત્યારબાદ શ્રીમદ ભાગવતજીને બીજી ધારા ગંગાને કાંઠે સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત મહારાજને શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા સંભળાવી રહ્યા છે. ત્યારબાદ શ્રીમદ ભાગવતજીની ત્રીજી ધારા અલખનંદામાં મૈત્રેય મહારાજ વિદુર કાકાને સુંદર મજાની શ્રીમદ ભાગવતજીની ભાગીરથી ગંગાનું રસપાન કરાવી રહ્યા. मेरे भाई बहन भागवतनी कथा श्रवण करवाથી જ્ઞાન વૈરાગ્ય મૂર્છામાંથી જાગૃત થયા. ત્યારબાદ આગળની કથા બતાવતા અહીંયા સુત પુરાણી મહારાજે 88,000 ઋષિ મુનિને બતાવ્યું. સુનો. તુંગભદ્રા તટે પૂર્વમ બુદ્ધપતમ મમુત્તમમ યત્ર વર્ણઃ સ્વધર્મેણ સત્ય સત્કર્મ તત્પરા આત્મદેવ પુરે તસ્મિન સર્વવેદ વિશારદઃ શ્રોત સ્માર્તેષુ નિષ્ણાંતો દ્વિતીય ઇવ ભાસ્કરઃ. આત્મદેવ નામનો બ્રાહ્મણ તુંગભદ્રા નદીને કિનારે રહે અને બહુ જ્ઞાની. એનો પરિચય એક જ અડધા શ્લોકમાં અહીંયા વ્યાસ ભગવાને બતાવ્યું કે એ કેવો જ્ઞાની હતો. જ્ઞાનમાં બીજો ભાસ્કર, દ્વિતીય એવો ભાસ્કર, બીજો સૂર્ય હોય એવો જ્ઞાની હતો. પણ એક દિવસ મનની અંદર થોડુંક દુઃખ થયું, ગ્લાનિ થઈ. એમના ગ્રહસ્થાશ્રમની અંદર ઘણો સમય વ્યતીત થયો, પણ છતાંય એમને ત્યાં કોઈ સંતાન પ્રાપ્તિ ન થઈ. મેરે ભાઈ, આ સંતાન પ્રાપ્તિ ન થઈ એટલે દુખી થવા લાગ્યો. ઘરની અંદર જુવાર ઘણી બધી, કોઠીએ જુવાર ઘણી બધી, ખાધે પીધે બધી વાતે સુખી, પણ સંતાન નહોતું. અને આ જગતની અંદર આ ત્રણેય સુખ કોઈને એક સાથે મળ્યા નથી, મળવાના નથી. યાદ રાખી લેજો, ડાયરીમાં નોટ કરવું હોય તો નોંધી લેજો કે આ ત્રણેય સુખ કોઈથી કોઈને એક હારે મળ્યા નથી, મળવાના. એક સંતતિ, સારા સંતાનો હોવા, સંતતિ. બીજું સંપત્તિ, સારી શાંતિવાળી સંપત્તિ. અને ત્રીજું સ્વાસ્થ્ય. આ ત્રણેય પોકટલાલને એક સાથે ક્યારે મળે નહીં અને મળ્યું નથી. કંઈક ને કંઈક અપૂર્ણતા તો રહેવાની અને રહેવાની જ. જો સંતતિ અને સ્વાસ્થ્ય સારું હશે, સારા સંતાનો હોય ને સ્વાસ્થ્ય પણ સારું હોય, તો બની શકે છે કે એની પાસે રૂપિયા નહીં હોય. રૂપિયા હશે, સ્વાસ્થ્ય હશે, તો છોરાઓ એવા પાક્યા હશે ને તો એક પાસામાં હશે ને બીજો 2 ફરાર થયેલા હશે. હકીકત છે. સંતાનો સારા હશે, સંપત્તિ પણ હશે, તો ફોકટલાલને ડાયાબિટીસ ઓવર હશે. ત્રણ સુખ આ જગતની અંદર ક્યારેય કોઈને મળ્યું નથી અને મળવાનું જ નથી. મેરે ભાઈ બહેન, આપણે જેને સુખી માનતા હોઈએ છે ને એને જઈને આપણે પૂછીએ, અંદરના જીવનની અંદર જઈને તપાસીએ ને તો આપણને એમ થાય કે ઓહો, મારા જેવું તો સુખી કોઈ નથી. બીજાના ગજવામાં કોઈ દી હાથ નાખવા ન જવાય. આપણા ગજવામાં રૂપિયા હોય ને એટલો ધર્માદો કરાય, બાકી કોઈના પાકીટમાંથી પાકીટ ફંફોળી અને એમાંથી 500 ની પટ્ટી ખેંચીને આપણે બીજાના ગજવામાંથી ક્યારેય કોઈ દિવસ દાન ધર્માદો ન કરાય. ખૂબ ઝાપટ મારી લે. કહેવાનું તાત્પર્ય કે હંમેશને માટે મેરે ભાઈ બહેન, જો સુખી થવું હોય ને તો આપણા કરતા જે નીચા હોય ને એને જોઈને સુખી થવાય. આપણા કરતા કોઈ ઊંચા હોય, ચડિયાતા હોય, એને જોઈએ તો જીવનની અંદર દુઃખ ને વેદના સિવાય બીજું કંઈ મળવાનું જ નથી. આત્મદેવ બ્રાહ્મણને દુઃખ હતું. કયું દુઃખ? સંતાન નહોતું. ઘણા લોકો આ બધું સેટ કરવામાં જરીએ ત્યાં પોતે વેલ સેટ થઈ જાય.
હા, કયો વેલ સેટ? ઉપર જવાનો વેલ સેટ કઢાવી લે. આ જગતની અંદર સેટ કોઈનું થયું નથી અને મેરે ભાઈ બહેન થવાનું નથી. ચાહે ઈશ્વર છે ને એ મનુષ્ય જન્મ લઈને આવે, મનુષ્યનું શરીર ધારણ કરીને આ ધરાતલ પર આવ્યા ને તો પ્રભુને પૂરેપૂરા સુખ કે મળ્યા ને. કથા છે ને, ઘણા લોકો કે કથાથી કોણ સુધરે? કથાથી સુધરે તો બરાબર, પણ આમાં કથાની અંદર કેટલાય દુખિયા લોકોને આશ્વાસન મળે, કેટલાયને નવી દિશા મળે, કેટલા લોકોને નવું આશાનું કિરણ મળે. કારણ કે નિરાશ થયેલો વ્યક્તિ છે ને એ બેઠો થઈ જાય. એ આ જગતની અંદર નિરાશ વ્યક્તિને આશા આપવી, ગરીબને ધર્માદો કરવો. મેરે ભાઈ બહેન રોગિષ્ટ હોય એ રોગીની દવા કરાવી. કોઈ બાળક શાળા કોલેજ ચૂકી જતું હોય ને તો એ બાળકને અભ્યાસક્રમમાં આગળ વધારવા માટે મહેનત કરવી, ભૂખ્યાને રોટલી આપવી, પ્યાસાને પાણી આપવું. આવો જે ધર્મ આપણે કરીએ પછી પરમાત્માને બીજે શોધવા જવાની ક્યાં જરૂર છે? જો ભગવાન દ્વારિકામાં જ હોત, જગન્નાથપુરીમાં જ હોત, કાશીમાં જ હોત ને તો ભગવાનને શોધવો સહેલો થઈ પડત. પણ ભગવાને એ એક જગ્યાએ નથી, હરિવ્યાપક સર્વત્ર સમાના. તુલસીદાસજી મહારાજ બોલ્યા કે હરિવ્યાપક સર્વત્ર સમાના, પ્રેમ સે પ્રગટ હોઈ મેં જાના. એક જગ્યાએ નથી પરમાત્મા, બધી જગ્યાએ છે, સર્વત્ર રીતે છે. તો અહીંયા આત્મદેવ બ્રાહ્મણ બહુ દુખી થઈ ગયો. હવે વિચાર કરે, હવે મારે શું કરવું? લોકો મને મેણા મારે છે, ઘણા મને ન કહેવાનું કઈ અને બોલે છે. મારા આંગણે જે ઝાડવું છે, ઝાડવાને કોઈ દી ફળ નથી આવ્યું. મારા આંગણે જે ગાય બાંધી છે ને, ગૌ માતાને ક્યારેય બછડાનો જન્મ નથી થયો. હવે મારે શું કરવું? લોકો મને મેણા મારે છે, આવું દુઃખ મારાથી સહન નથી થતું. એટલે એક દિવસ પોતાની પત્નીને કહ્યા વગર પોતે જંગલની અંદર ગયો અને ત્યાં એક વૃક્ષની સાથે દોરડું બાંધી અને પોતે ગળા ફાંસો ખાવાનો વિચાર કર્યો. મેરે ભાઈ બહેન, સ્કંદ પુરાણમાં બતાવ્યું છે કે કોઈને પણ કોઈ મૃત વ્યક્તિ હોય ને, મરી ગયેલી વ્યક્તિ, તો એ મૃત વ્યક્તિને કફન ઓઢાડવું મોટામાં મોટું પુણ્ય છે. એની અગ્નિ સંસ્કાર કરવા, એની ક્રિયા કરવી એ મોટામાં મોટું પુણ્ય છે. પણ જે માણસ પોતે એ આત્મહત્યા કરે, જાણી જાય અને પોતાની જિંદગીને ખતમ કરે, તો ચોખ્ખી ભાષામાં સ્કંદ પુરાણની અંદર વ્યાસ ભગવાને લખ્યું છે કે જે વ્યક્તિ આત્મહત્યા કરે ને એને નનામી દેનારો વ્યક્તિ છે ને ઈ નરકે જાય છે. અરે કફન ઓઢાડનારો વ્યક્તિ પણ નરકે જાય છે. મોટામાં મોટી સજા વ્યાસ ભગવાને 18 પુરાણો લખ્યા. મેરે ભાઈ બહેન, એક જ શ્લોકની અંદર બધા પુરાણોના નામ આવી ગયા. અમે જ્યારે સંસ્કૃતમાં ભણતા ત્યારે અમારા ગુરુજી શીખવાડેલું મત્વયમ ભત્વયમ ચૈવ બત્રયમ વ ચતુષ્ટયમ અનાપદ કુસ્કલિંગાની પુરાણાની પૃથક પૃથક. આ એક જ શ્લોકની અંદર 18 પુરાણના નામ આવી ગયા. 18 પુરાણના કરતા વ્યાસ ભગવાન છે. પણ જ્યાં જ્યાં ભાગવત ભગવાનની અંદર ગર્ભિત ભાષામાં જ્યાં વ્યાસ ભગવાને કલમ પોતાની મૂકી દીધી, અધૂરી વાત છોડી દીધી, અધૂરી વાતને પૂર્ણ કરી છે બીજા પુરાણોની અંદર. ક્યારેક ભાગવત એવું બને કે ભાગવત એ બીજા પુરાણોનો જવાબ હોઈ શકે, પણ ક્યારેક એવું બને કે ભાગવત ના પ્રશ્નોનો જવાબ બીજા પુરાણો હોઈ શકે. સમજ પડે ને મેરે ભાઈ? તો કહેવાનું તાત્પર્ય, કોઈ દિવસ આત્મહત્યા કરનારો કે કરનારી મેરે ભાઈ બહેન જે વિચાર સુદ્ધા કરે એ પણ મોટામાં મોટું પાપ છે. કારણ કે ઈશ્વરે આવું અણમોલ રત્ન રૂપી જીવન આપણને આપ્યું હોય અને એને બરબાદ કરવાનો જે વિચાર કરે ને એ મોટામાં મોટી હનન છે. ઈશ્વરના અસ્તિત્વમાં હસ્તક્ષેપ કરવા જેવું છે. ઈશ્વરથી બધું સહન થાય, પણ ઈશ્વરના અસ્તિત્વમાં કોઈ હસ્તક્ષેપ કરે એ જરા પણ પરમાત્માથી સહન થતું નથી. એટલે આત્મદેવ બ્રાહ્મણ જંગલમાં ગયા. બરાબર એ જ વખતે ત્યાંથી એક મહાત્મા પસાર થયા. લલાટ ઉપર ત્રિપુંડ છે, ભસ્મનું લેપન કર્યું છે, ખભા ઉપર જનોઈ છે. કોઈ યતિ મહારાજ ત્યાંથી પસાર થયા. એ યતિ મહારાજનું ભાગવતજીની અંદર નામ નથી આપ્યું, પણ વિદ્વાનોનું એવું માનવું છે કે એ કદાચિત દત્ત દિગંબર મહારાજ હોઈ શકે. વર્ણન ઉપરથી એવું
ભાગવતજીના વિદ્વાનોએ નોંધ્યું છે કે કદાચિત દત્ત દિગંબર મહારાજ વેશ પલટો કરી અને નીકળ્યા હોય, યતિ મહારાજ ત્યાંથી નીકળ્યા અને એ યતિ મહારાજે જોયું કે ઓહો, આ વ્યક્તિ તો ગળે ફાંસો ખાઈને લટકવાની તૈયારીમાં છે. યતિ મહારાજે કહ્યું, અરે આત્મદેવ બ્રાહ્મણ, તને જોતા તો એવું લાગે છે કે લલાટ ઉપર ત્રિપુંડ છે, ખભા ઉપર જનોઈ છે, જોતાની સાથે તો એવું લાગે છે કે તું ઉચ્ચ કોટીનો બ્રાહ્મણ છે. પણ તને આવું સુંદર મજાનું જીવન આપ્યું છે, આ રીતના બરબાદ કરવા માટે થોડું આપ્યું છે, અને શા માટે આત્મહત્યા કરવા તૈયાર થયો છે? ત્યારે આત્મદેવ બ્રાહ્મણે કહ્યું કે મહારાજ, તમે તો ફક્કડ ગીરધારી, તમને શું ખબર પડે? અમે રહ્યા સંસારી. એટલે પુત્રની ઈચ્છાથી મેરે યતિ મહારાજ હું અહીંયા આવ્યો અને હવે મેં નક્કી કર્યું છે કે હવે જીવન ટૂંકાવી નાખું, હવે મારી જિંદગી નથી જીવવી. એ વખતે યતિ મહારાજે કહ્યું કે દીકરો દીકરો શું કરે છે? દીકરો મેળવીને તું શું કરીશ? જો દીકરા સારા થાય તો એ શ્રવણ છે, અને જો દીકરા ખરાબ નીવડે તો એ દીપડા છે. મા બાપ ને વૃદ્ધાશ્રમ ની અંદર આજે મેરે ભાઈ બહેન અમે ગુજરાત, વડોદરા, ખેડા સાઈડ બહુ કથા કરીએ. ત્યાં સરસ મજાના બંગલા હોય, સરસ મજાનું બધું સરસ મજાનું હોય, પણ એનો અમે ઇતિહાસ જાણીએ, ભૂતકાળ જાણીએ ત્યારે ખબર પડે કે ડોશીમાએ પોતાની નાની એવી ઓરડીની અંદર 5 છોરાને મોટા કર્યા હોય, પણ એ 5 છોરાઓ મોટા થાય ને તો 5ના અલગ અલગ બંગલા હોય. એ અલગ અલગ બંગલામાં જો પોતાના મા બાપ ન સમાઈ શકે તો એ બંગલા કરોડોના હોય. કરોડોના બંગલા શું કામના? અત્યારે તો એક ફેશન આવી છે ને, મા બાપને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી આવે, સામેથી રૂપિયા આપીને મૂકી આવે. ભણેલી ગણેલી મિસિસ આવે ને એટલે પછી સાસુ સસરા ના ગમે એટલે મૂકી આવે વૃદ્ધાશ્રમ. પણ યાદ રાખના મેરે ભાઈ બહેન, આ તો 100 પાછળ દોરો છે, મેં પછી ગારો છે, અને વારા પછી વારો છે. એક ડોશીમાનું મૃત્યુ થયું ને તો એને કંઈક રોગ લાગુ પડેલો, એટલા માટે થઈ અને એ ડોશીમાને પાણી પીવા માટે એની વહુ પ્યાલો નહોતી આપતી. તો એ પાણી શેમાં પાતી? શકોરામાં પાણી પાતી. શકોરામાં પાણી પાતી પછી એ ડોશીમાનું મૃત્યુ થયું. નનામી નીકળી, અંતિમ ક્રિયાઓ બધી પૂરી થઈ. પછી પેલું લીપણ ઘૂપણ કર્યું હતું એ પણ વાળીને ફેંકી આવ્યા. પણ એ ખૂણામાં શકોરું જે પડ્યું હતું ને એ ઉપાડીને લઈને નાખવા જતી હતી. નાનો એવો છોરો ટાબરિયો એ બોલ્યો અને કહ્યું કે માં, આ શકોરું તું ક્યાં નાખવા જાય છે? તો કે હવે દાદીમાં ગઈ, ગુજરી ગઈ, તો હવે આ શકોરાને શું કરવાનું? તું કે નહીં નહીં, રાખી દે ને. તો કે શું કામ? કારણ કે હવે દાદીમાં ગઈ તો શકોરું કઈ કામનું નહીં, હવે તું ઉકડે નાખી આવું. તો કે નહીં નહીં, કામ લાગશે, મારી વહુ આવશે. સમજણ પડી માતાઓ? નો સમજાણું હોય ચોખવટ કરું. મારી વહુ આવશે, તે તારી સાસુને શકોરામાં પાણી પાયું, તો મારી વહુ આવશે તો એ તને શકોરામાં પાણી પાશે. આ તો વારા પછી વારો. મેરે ભાઈ બહેન, જે મા બાપને ન સાચવે એનું પછી ગમે તેટલા દાન ધર્માદા કરે, ગમે તેટલી તીર્થ યાત્રા કરે, ગમે તે કરે, પણ બધું વ્યર્થ છે. હા, બાકી મા બાપ છે ભક્તિમાં વિરોધ કરતા હોય તો એ મા બાપને ત્યજવામાં કોઈ વાંધો નથી, કોઈ વિરોધ નથી. બાકી ભક્તિ માર્ગે ગુરુ પણ જો વિરોધ કરે તો ગુરુને પણ છોડી દેવા. ભાગવતજી કહે છે, ભાઈ વિરોધ કરે ભક્તિ માર્ગમાં તો ભાઈને છોડી દેવા, મા બાપ વિરોધ કરે તો મા બાપને પણ છોડી દેવા. તો અહીંયા આત્મદેવ બ્રાહ્મણ દુખી થઈને વેદના કહેવા લાગ્યા કે મહારાજ, તમને શું ખબર પડે? આ તો બધા સંસારીની વેદના છે. ત્યારે એ આત્મદેવ બ્રાહ્મણને યતિ મહારાજે કહ્યું, દીકરો દીકરો તું શું ખાક કરે છે? દીકરો તારે શું કામ મેળવવો છે? ત્યારે એ ભૂદેવે કહ્યું આત્મદેવ બ્રાહ્મણે કે દીકરો પ્રાપ્ત કરી હું બુઢો થઈશ ને ત્યારે મારી સેવા ચાકરી કરે, મારા પૂજાના પાત્રો સરસ મજાના સાફ સફાઈ કરી આપે, હું બેઠો બેઠો માળા કરતો હોઉં, મારા દીકરાની વહુ એમ બગિયામાં જાય અને સરસ મજાના પુષ્પો ચૂંટીને આવે, ભગવાન માટે મને ફૂલો ચૂંટીને આપે, હું ભગવાન ઠાકોરજીને પુષ્પ ચડાવું. ત્યારે પેલા યતિ મહારાજને હસવું આવ્યું ને કહ્યું કે આ બધી વાત તો 25 વર્ષ પછીની
કરે છે. તને ખબર છે કાલે સવારે શું થવાનું છે? શુભસ્ય શીઘ્રમ, જલ્દી કરવું જોઈએ. કોઈ પણ સારું કામ અતિશય જલ્દી કરવું જોઈએ. રામજીને ગાદી આપવાની વાત વશિષ્ઠ બાપજીએ કહ્યું દશરથજીને કે અત્યારે ને અત્યારે તમે રામજીને તિલક કરી દો. પણ અવધેશે કહ્યું કે નહીં, કાલે કરશું. એ કાલ કર રાખ્યો ને એટલે 14 વર્ષનો વનવાસ મળી ગયો. મેરે ભાઈ બહેન, કોઈ પણ દાન કરવું હોય તો તાત્કાલિક, કોઈ પણ સારું કામ કરવું હોય તો તાત્કાલિક, એમાં પાછું વાળી ન જોવાય. કરણનો એવો દરરોજનો નિયમ હતો કે કર્ણ દરરોજ પોતે સવારમાં દાન ધર્મા તો કરે અને જમણે હાથે દાન આપે. એક વખત દાન ધર્મા તો કરીને પાછો વળતો તો સુવર્ણ મુદ્રાઓ ખાલી થઈ ગઈ થાળીની અંદર અને એક યતિ મહારાજ આવ્યા, ભિક્ષુક આવ્યા અને ભિક્ષાંદેહી કરી કર્ણ મહારાજની પાસે ઉભા રહ્યા. ત્યારે કર્ણ મહારાજે ડાબા હાથે દાન આપ્યું. બધા અંગરક્ષકો કહેવા લાગ્યા કે એ સૂર્ય પુત્ર કર્ણ, તમે આ રીતના ડાબે હાથે દાન આપો છો? તમે તો દાનના જાણકાર, બધા નિયમો જાણો, ડાબે હાથે દાન આપ્યું. ત્યારે કર્ણ મહારાજે કહ્યું એમના સેવક ગણોને, અંગરક્ષકોને કે હું ડાબા હાથમાંથી કદાચ જમણા હાથમાં લેવા જાઉં અને મારો વિચાર ફરી જાય તો, એટલે મેં ડાબા હાથે દાન આપી દીધું. ઘણાની પાસે કરોડો કરોડો રૂપિયા હોય છે મેરે ભાઈ બહેન, પણ એ ફોકટલાલની 7 પેઢી જતી રહે ને તો એ ભાગવત કથા નથી કરાવી શકતા. પછી એની આટાની પાછળ છોરો એવો પાકે ને બધી વેડફી નાખે, જ્યાં ત્યાં આડેવડે રસ્તે, પણ એ કથા ન કરાવી શકે, સત્કાર્યમાં ન વાપરી શકે. શું કામ? કે જેના ઉપર મહાલક્ષ્મી માની કૃપા હોય, કરુણા હોય, એ જ વ્યક્તિ ધર્માતાની અંદર હાથ લાંબો કરી શકે છે, બાકી કોઈ કરી નથી શકતું. આત્મદેવ બ્રાહ્મણને પેલા યતિ મહારાજે કહ્યું દીકરો દીકરો શું કરે છે? કારણ કે આ જગતની અંદર કોઈ સાથે આવ્યું નથી, કોઈ સાથે જવાનું નથી. ત્યારે યતિ મહારાજને આત્મદેવ બ્રાહ્મણે કહ્યું કાં તો મને દીકરો આપો ને કાં તો મને મરવા દો. ધાક ધમકી આપી. પેલા યતિ મહારાજ ધ્યાનસ્થ થઈને બેઠા, પણ યતિ મહારાજે કહ્યું આત્મદેવ, તારા આ જન્મમાં તો શું, પણ 7 જન્મ સુધી તારે કોઈ સંતાન પ્રાપ્તિ નથી. એ વખતે યતિ મહારાજ ને આત્મદેવ બ્રાહ્મણ કહેવા લાગ્યા કાં તો મને દીકરો આપો ને કાં તો મને આત્મહત્યા કરવા દો. મેરે ભાઈ બહેન, આપણી સામે કોઈ આત્મહત્યા કરે ને આપણે એને મરવા દઈએ ને તો આપણને અડધું પાપ છે. કોઈ આત્મહત્યા કરતું હોય ને તેને બચાવી લેવું જોઈએ, મોટામાં મોટું પુણ્ય છે. એટલે યતિ મહારાજને વિચાર આવ્યો કે મેં મારી જિંદગીમાં જે તપ કર્યું છે ને તપના પ્રભાવે એને હું સંતાન પ્રાપ્તિ કરાવું. અને યતિ મહારાજે કહ્યું શું આત્મદેવ, આ જગતની અંદર બધું મિથ્યા છે, પણ એ તો ક્યારે સમજાય? જ્યારે લાત પડે ત્યારે વાત સમજાય. છોરો બરાબર સાચવે નહીં, પછી છોરાની વહુ એમ કહે કે હવે બા તમારી ઘરની અંદર કાંઈ જરૂર નથી, હવે કથામાં જાઓ. અને જ્યારે માતાઓ તમને તમારી દીકરાની વહુ એમ કહે કે હવે બા તમે કથામાં જાઓ, ત્યારે જરાય માઠું ન લગાડશો, મનની અંદર હરિના કૃપા માનજો, ઘરે હરિનો આશીર્વાદ માનજો અને હરિનો આદેશ માનજો કે હવે મારી સંસારને જરૂર નથી, પણ મારી જરૂર હવે પરમાત્માની છે. જ્યારે દીકરાની વહુ આવું કહે ત્યારે અને કથા બેસે ને ત્યારે સૌથી વધારે રાજી કોણ થાય ખબર છે? દીકરાની વહુ રાજી થાય સૌથી વધારે. કે હાશ 7 દિવસ નિરાશ. આવું કેમ હશે માતાઓ? અને જોજો દીકરાની વહુને છે ને સસરા બહુ ગમે, સાસુ ન ગમે. એનું કારણ શું હશે તમને ખબર છે? મને ખબર છે, પણ આજ નહીં કહું, બરાબર ખબર છે. ત્યારે દીકરો શું કરે? યતિ મહારાજે કહ્યું આ જગતની અંદર કોઈ આવ્યું નથી, સાથે કોઈ જવાનું નથી. સુન, આત્મદેવ બ્રાહ્મણને ઘણું સમજાવ્યું. મુંચા જ્ઞાનમ પ્રજારૂપમ બલિષ્ઠા કર્મણો ગતિ વિવેકમ તો સમાસાધ્ય યજ સંસાર વાસનમ
વિવેકમ તો સમાસાદ્ય ત્યજ સંસાર વાસનમ મુંચા જ્ઞાનમ પ્રજારૂપમ બલિષ્ઠા કર્મણો ગતિ. આ જગતની અંદર કર્મની ગતિ અતિશય બળવાન છે, કર્મની ગતિ ન્યારી છે. ગીતાકારે કહ્યું કે ગહના કર્મણો ગતિ, અને શ્રીમદ ભાગવતજીએ કહ્યું કે બલિષ્ઠા કર્મણો ગતિ. આ જગતની અંદર આપણા કરતા આપણું કર્મ બળવાન છે મેરે ભાઈ. આપણે ખરાબ કર્મ કરશું કે સારું કર્મ કરશું. ભાગવતજી એ ગીતાજી અને ભાગવતજી તો લખાણું તો એ એક જ વ્યક્તિના હાથે ને, વ્યાસ ભગવાનના હાથે. એટલે ગીતાજીની અંદર ગહના કર્મણો ગતિ, ભાગવતજીની અંદર બલિષ્ઠા કર્મણો ગતિ બતાવો. કર્મની ગતિ બળવાન છે. 1000 ગાયો ઊભી હોય અને 1000 ગાયોમાં જે ગાયનું બછડું હોય એ ગાયને તમે છૂટું કરી નાખો, બછડાને પણ અલગ કરી નાખો. પણ મેરે ભાઈ બહેન, બછડાને જ્યારે ભૂખ લાગશે ને ત્યારે 1000 ગાયોનું ટોળું હોય, 5000 ગાયોનું ટોળું હોય, પણ એ જે બછડું જે ગાયનું હોય ને એની પાસે જઈને જ ઊભું રહે, બીજી ગાય પાસે ન જાય. આ નિયમ છે. બછડું પોતાની માને ઓળખી લે છે, પોતાની ગાયને ઓળખી લે છે, કે પોતાની જનેતાને ઓળખી લે છે. ભલે 5000 ગાયો ઊભી હોય, મારા કરતા તમને વધારે અનુભવ હોય આ બાબતનો, કે 5000 ગાયો ઊભી હોય એમાં બછડું છે પોતાની માને, પોતાની જનેતાને ગમે ત્યાંથી શોધી લે છે. એ જ રીતના મેરે ભાઈ બહેન, આ જગતની અંદર તમારું ને મારું સારું યા ખરાબ કર્મ પડછાયાની જેમ પાછળ રહેતું હોય છે, આપણી સાથે આવતું હોય છે. એટલે આપણે ગમે ત્યાં જઈશું, કર્મથી છૂટવાનો કદાચ ગમે ત્યાં પ્રયાસ કરીશું, પણ આપણને આપણું કર્મ ગમે ત્યાંથી પકડી લેવું. કર્મની ગતિ બળવાન છે. એટલા માટે તો રામચરિતમાનસની અંદર તુલસીદાસજી મહારાજે જણાવ્યું છે, રામ સિયા રામ સિયા રામ જય જય રામ સિયા રામ સિયા રામ જય જય રામ. રામ સિયા રામ સિયા રામ જય જય રામ. રામ સિયા રામ સિયા રામ જય જય રામ. કર્મ લિખાજો બાઉર નાહી, તો કસ દોષ લગાઈ કાં. રામ સિયા રામ સિયા રામ જય જય રામ. રામ સિયા રામ સિયા રામ જય જય રામ. કર્મ લિખાજો બાઉર નાહી, તો કસ દોષ લગાઈ કાં. રામ સિયા રામ જય જય રામ. રામ સિયા રામ જય જય રામ. રામ રામ સિયા રામ સિયા રામ જય જય રામ. રામ રામ સિયા રામ જય જય રામ. રામ સિયા રામ જય જય રામ. કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કરી રાખા, જો જસ કરે સોઈ ફલ ચા. રામ સિયા રામ જય જય રામ.